ಭಗವತರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಶ್ರೀನಿವಾಸೇತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠದಯಾ ಪಾತ್ರಂ ಗುಣಾನ್ವಿತಃ ಕೌಶಿಕೋನಂತರಂಗಾರ್ಯಶ್ರಿಂ ವಿಜೇತಾಂ ಭುವಿ ನ್ಯಸ್ತಾತ್ಮೀಯಭರಂ ವರಪ್ರದ ಗುರುಂ ವೈರಾಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯೋ ರಥೋ ವೇದಾಂತಾಮೃತಸಾರವಂತಮನಘಾತ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾತ್ ಗುರೋಃ ಶ್ರೀಶೈಲಾನ್ವೇಕೌಸ್ತುಭಸ್ಥಿತನಿಂ ಶ್ರೇಯೋನಿಧೇ ಶ್ರೀನಿಧೇಃ ವಂದೇ ಸಾಧುಕಟಾಕ್ಷಿಕೇಳಿನಿಲಯಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಸದ್ದೇಶಿಕಂ ಶ್ರೀವಾಸರಂಗಪರಕಾಲमुनित्रयाप्तलक्ष्मात्मरक्षणेति त्वयगागमान्तम् आचार्यभक्तिपरिपूतमनर्घशीलं गोपालदेशिकमुनिं गुरुमाश्रयामः। नारायणाख्येतिराजपदाब्जभृङ्गश्रीवासयोगिगुरुणात्पितभारमीशे भक्त्यादिपूर्णवरदारिकृपात्तचिह्नं श्रीनिवासमुनिवर्यमहं प्रपद्ये। श्रीनारायणयोगीन्द्रवरदारिकृपाश्रयं रङ्गेशपादविनुतं श्रीनिवासमुनिं भजे। श्रीकृष्ण ब्रह्मतंत्रोत्तम गुरु करुणावाप्त चक्रांक भाष्यं वैराग्याचारवार्धौ वरदपदमुखे लक्ष्मणेऽन्यस्तभारं श्रीवागीशात्ततुर्यं षडर्पयतिराड्वेदचूडार्यमूर्तिं नूत्नं श्रीरङ्गनाथं कलिर्भुवनगं ब्रह्मतन्त्रं श्रयामः। श्रीतुरगवदनपादु सन्ततपरिचरणमात्र परमार्थः हेतु श्रीमान् अभिनवरङ्गेन्द्र ब्रह्मतन्त्रपरकालः श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि यो नित्यमच्युतपदां जयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तरितराणि तनाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य देकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। इन्द्रगतभाष्यार्थाय व्याख्यानेन दर्शिताः वरं सुदर्शनार्यं तं वन्दे कूरकुलाधिपं वरदं दुरदाद्रीशं श्रीनिधिं करुणानिधिं शरण्यं शरणं यामि प्रणतार्तिहरं हरिं बहिरन्तस्तमश्छेदी ज्योतिर्वन्दे सुदर्शनं येन व्याहतसङ्कल्पं लक्ष्मीधरं विदुः सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने श्रुतिस्मृतिसूत्राणामन्तर्ज्वरमशीशमते वन्देऽहं वरदार्यं तं वत्साभिजनभूषणं भाष्यामृतप्रधानाद्यः सञ्जीवयति मामपि प्रपद्ये प्रणवाकारं भाष्यं रङ्गमिवापरं परस्य ब्रह्मणो यत्र शेषित्वं स्फुटमीक्ष्यते सुत्यन्तेषु श्रुतं भाष्ये मतं ध्यातं मृतं भुजे लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दृष्टं श्रीरङ्गधामनि प्रमाणं च प्रमेयं च प्रमातारश्च सात्विकाः जयन्तु क्षपितारिष्टं सह सर्वत्र सर्वदा अविस्मृता सुगम्भीरा रामानुजमुनेर्गिरः दर्शयन्तु प्रसादेन सम्भाविकिलं दृढं श्रीरङ्गेशाज्ञा लब्धव्याससंज्ञं सुदर्शनं वाचा विजयेन पुत्रं भाष्यभक्तिरचूचरत् गुरुभ्योऽर्थशब्दैः तत्प्रयुक्तैश्च योजितः सौकर्याय बुभुत्सूनां सङ्कलय्य प्रकाश्यते कृत्स्नं वेत्ति भाष्यार्थं सुधांशस्थिते कृतिः आढ्यै काकणिके वैषा नोपेक्ष्या भाष्यवित्तमैः भाष्यं चेद्व्यरुणोत्सैम्यधिपतिर्व्याख्यानवाचां तथा गाम्भीर्यादनवस्थितिर्मितमतिः दूरे जनसद्गिरां प्रष्टव्यः कथमीश्वरः सैनः प्रत्यक्षरूपो दृशां तद्भाष्यं स च भाष्यकृत् स च हरिः सम्यक् प्रसीदन्तु नः। जन्नो मित्रश्यं परुणः चन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादिलीलेवनतविधभूतव्रातरक्षैकदीक्षे तुतिशिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् चेमुषी भक्तिरूप पाराशर्यवचस्सुधापनिषद्दुग्धाब्धिमध्योद्धृतां संसाराग्निविदीपनं विभगत प्राणात्मसञ्जीविनीं पूर्वाचार्यसुरक्षितां बहुमतिव्याघातदूरस्थितां निजाक्षरे सुमनसो भौमा पिबन्त्वन्ध्वसम्। ಅಂತರತ್ವಾಧಿಕರಣವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಈ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಕುಶಸ್ಥರು ಮತ್ತೆ ಕಹೋಳರು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು. ಉತ್ತರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಇದೆರಡು ಕೂಡ ಒಂದೇ ವಿದ್ಯೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯೇ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೇಳುವವರು ಬೇರೆ, ಉತ್ತರವೂ ಬೇರೆ, ಎರಡು ಬೇರೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರೂಪದಲ್ಲಿ
ಬೇರೆ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ರೂಪ ಬೇರೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿದ್ಯಾಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಅದನ್ನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂತರ ಭೂತಗ್ರಾಮವತೆ ಸ್ವಾತ್ಮನಃ ಅನ್ಯತಾ ಭೇದ ಅನುಪಪತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಇದು. ಅಂತರ ಭೂತಗ್ರಾಮವತ್ ಭೂತಗ್ರಾಮವಾನ್ ಅಂತ, ಸರ್ವಾಂತರ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭೂತಗ್ರಾಮವಾನ್, ಸಂಘಾತಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಂದಿರುವಂತಹವನು, ಅದರೊಡನೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವಂತವನು. ಸ್ವಾತ್ಮನಃ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅನ್ಯಥಾ ಹಾಗೆ ಹೇಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ಭೇದ ಅನುಪಪತ್ತಿ, ಮೊದಲು ಹೇಳಿದವನು ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಉಪಪನ್ನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ, ಎರಡು ವಿದ್ಯೆ ಐಕ್ಯವೇ ಇದೆ. ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶವತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಂದೇ ಭೇದ ಅನುಪಪತ್ತೇ, ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಉಪಪನ್ನವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಎರಡು ರೀತಿಯ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಹೇಗೆ ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತೆ? ಉತ್ತರ ಬೇರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಉತ್ತರ ಬೇರೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾಭೇದವಲ್ಲ, ಒಂದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕವಾದ ವಿಷಯವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಧಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿರೋದು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದೇ, ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅಧಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಅನೇಕ ಕಡೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಉಪದೇಶವತ್ ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಉಶಸ್ತ ಚಾಕ್ರಾಯಣರು ಅಂತ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಪರೋಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಹ ಆತ್ಮ ಸರ್ವಾಂತರ ತನ್ಮೇ ವ್ಯಾಚಕ್ಷ್ವ ಅಂತ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು. ನೇರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ, ಅವನು ಸರ್ವಾಂತರನಾದವನು, ಅವನನ್ನ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಯೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಹ ಪ್ರಾಣೇನ ಪ್ರಾಣಿತಿ ಸಹ ತೇ ಆತ್ಮ. ಯಾರು ಪ್ರಾಣೇನ ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಕರಣಾರ್ಥ, ಅದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್, ಉಪಕರಣವನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಅವನು ಜೀವಧಾರಣೆ ಮಾಡಿರೋದು. ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರ ಮೂಲಕ ಅವನು ತೇ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು ನಿನಗೆ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ನಿನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯಸ್ಥನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಇವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರದು. ಅವನೇ ಸರ್ವಾಂತರ ಯಹ ಅಪಾನೇನ ಅಪಾನಿತಿ ಸತೇ ಆತ್ಮ ಮೊದಲಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಬದುಕಿರುವಂತಹದ್ದು, ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಜೀವಾತ್ಮ ತಾನೇ, ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಜೀವಾತ್ಮನೇ ಅಂತ ತಿಳಿದ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಇದು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳು ನನಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನ ದೃಷ್ಟೇಹೇ ದ್ರಷ್ಟಾರಂ ಪಶ್ಯೇಹೇ, ನ ಶ್ರುತೇಹೇ ಶ್ರೋತಾರಂ ಶೃಣುಯಾಹ, ನ ಮತೇಹೇ ಮಂತಾರಂ ಮನ್ವೀಥಾಹ, ನ ವಿಜ್ಞಾತೇಹೇ ವಿಜ್ಞಾತಾರಂ ವಿಚಾನೀಯಾಹ, ಏಷತ ಆತ್ಮ ಸರ್ವಾಂತರೋ ಅತಃ ಅನ್ಯತ್ ಆರ್ತಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಜೀವಾತ್ಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡ, ದೃಷ್ಟೇಹೇ ದ್ರಷ್ಟಾರಂ ನ ಪಶ್ಯೇಹೇ, ಯಾರು ಈ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾನಲ್ಲ ದ್ರಷ್ಟಾರ, ಅವನನ್ನ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ನೋಡುವವನು ಜೀವಾತ್ಮ, ಅವನನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ. ಪ್ರಾಣೇನ ಪ್ರಾಣಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದವನನ್ನ, ಅವನ ವಿಷಯ ಕೇಳಬೇಡ, ಅವನ ವಿಷಯ ಮನನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವನ ವಿಷಯ ತಿಳಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಆತ್ಮನಾದ ಸರ್ವಾಂತರ ಅವನನ್ನು ತಿಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಅವನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿಯೇ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣನ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಅವನಿಂದಲೇ. ಪ್ರಾಣೇನ ಪ್ರಾಣಿತಿ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಬದುಕಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದವನು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಆರ್ತಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮತ್ತದೆಲ್ಲ ದುಃಖ ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಉತ್ತರ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಉತ್ತರ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕಹೋಳರು ಅನ್ನುವರು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ ವಿಶೇಷರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದನ್ನ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು. ಯದೇವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರೋಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ, ಇಲ್ಲಿ ಯದೇವ ಏವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಯತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರೋಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ, ಯಾವುದು ಎಲ್ಲ ಕಾಲ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆಯೋ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಯದೇವ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಸ್ತರು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನೇ ಯಾವುದು, ಅದುವೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರೋಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಆತ್ಮ ಸರ್ವಾಂತರ ತನ್ಮೇ ವ್ಯಾಚಕ್ಷುವ. ಆಗ ಇವರು ಬೇರೆಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರು.
ಯಹ ಅಶನಾಯ ಪಿಪಾಸೆ ಶೋಕಂ ಮೋಹಂ ಜರಾ ಮೃತ್ಯುಮತ್ಯೇತಿ. ಯಾರು ಹಸು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಶೋಕ ಮೋಹ ಜರೆ ಮೃತ್ಯು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀರಿದಾನೋ ಅವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇದನ್ನ ತಿಳಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ದುಃಖವೇ ಅಥವಾ ಅನ್ಯತೆ ಆರ್ತಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭೇದ ವಿಧಿಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೇದವಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿವಚನದಲ್ಲಿ ಭೇದವಿರೋದ್ರಿಂದ ರೂಪಭೇದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಉಪಾಸ್ಯನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಅವನು ಮೊದಲು ಜೀವಾತ್ಮ ಅಂತಾನೆ ತಿಳಿದ, ದೃಷ್ಟೇಹ ದ್ರಷ್ಟಾರಂ ಮೊದಲಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಎರಡನೆಯದಲ್ಲಿ ಅಶನಾಯ ಪಿಪಾಸೆ ಜರಾ ಮೃತ್ಯುಂ ಶೋಕಂ ಮೋಹಂ ಜರಾ ಮೃತ್ಯುಮತ್ಯೇತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ರೂಪಭೇದ ಆಯಿತು ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ. ಪ್ರಶ್ನ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಉತ್ತರವು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಎರಡು ಒಂದೇ ವಿದ್ಯೆ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ. ಆದರೆ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ವಿದ್ಯಾಭೇದ. ಮೊದಲು ಪ್ರಾಣನಾದೀನಾಂ ಕರ್ತ ಸರ್ವಾಂತರಾತ್ಮತ್ವೇನ ಉಚ್ಯತೆ, ಪರತ್ರ ಅಶನಾಯ ಪಿಪಾಸಾದಿ ರಹಿತ. ಮೊದಲು ಪ್ರಾಣನ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವನೇ ಸರ್ವಾಂತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಶನಾಯ ಪಿಪಾಸ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲದವನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಬದುಕಿರುವಂತಹದ್ದೆಲ್ಲ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ತಾನೇ ಸಂಭವವಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್ವಾಂತರ ಅಂತಾನು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾ ದೇಹದಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೂರ್ವತ್ರ ಪ್ರಾಣಿತ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ಬುದ್ಧಿಮನ ಪ್ರಾಣ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪ್ರತಿಗಾತ್ಮ ಉಚ್ಯತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆಯಾದಂತಹ ದೇಹ ಇಂದ್ರಿಯ ಬುದ್ಧಿ ಮನಸ್ಸು ಇವುಗಳಿಂದ ಬೇರೆಯಾದ ಪ್ರಾಣ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬೇರೆಯಾದಂತಹ ಜೀವಾತ್ಮನೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಸತಿ ಕಹೋಳರು ಕೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಮೀರಿದ ಅಶನಾಯ ಪಿಪಾಸ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮನ ಉಪಾಸ್ಯನಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ವಿದ್ಯಾ ಭೇದವು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಬಂತು. ಭೂತಗ್ರಾಮವತಶ್ಚ ಪಂಚಭೂತಗಳ ಸಮೂಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಗಾತ್ಮನಿಗೆ ಭೂತಗ್ರಾಮಸ್ಯ ಸರ್ವಾಂತರಾತ್ಮತ್ವೇನ ಸರ್ವಾಂತರತ್ವಮಪಿ ಉಪಪನ್ನಂ. ಎಲ್ಲಾ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಗೂ ಆತ್ಮನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಸರ್ವಾಂತರ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸಂದೇಹ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಯದ್ಯಪಿ ಪ್ರತಿಗಾತ್ಮನಃ ಸರ್ವಾಂತರತ್ವಂ ಭೂತಗ್ರಾಮ ಮಾತ್ರ ಅಪೇಕ್ಷತ್ವೇನ ಆಪೇಕ್ಷಿಕಂ ತಥಾಪಿ ತದೇವ ಗ್ರಾಹ್ಯಂ. ಇದು ಆಪೇಕ್ಷಿಕವಾದರೂ ಇದು ಮುಖ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಂತರ ಅಂತ ಪ್ರತ್ಯೇಗಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭೂತಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸರ್ವಾಂತರನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಆಪೇಕ್ಷಿಕ, ರಿಲೇಟಿವ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕುಚಿತವಾದ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿ ಭೂತಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಂತರಾತ್ಮ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತರಾತ್ಮನಾಗಿ, ಸರ್ವಾಂತರ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅವನಿಗೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂತರಾತ್ಮ ಪರಿಗ್ರಹ ಲೋಭಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರೆ ಪ್ರತಿವಚನ ಭೇದೋ ನೋಪಪದ್ಯತೆ. ಇಲ್ಲ, ಇದು ಹೀಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯ ಅಂತರಾತ್ಮ ಸರ್ವಾಂತರ ಅಂತ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಅವರು ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮ, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಪರಮಾತ್ಮನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಗುಣಗಳನ್ನ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿವಚನಂ ಹಿ ಪೂರ್ವತ್ರ ಪ್ರತ್ಯೇಗಾತ್ಮ ವಿಷಯಂ ಪರಮಾತ್ಮನಃ ಪ್ರಾಣಿತೃತ್ವ ಅಪಾನಿತೃತ್ವಾದಿ ಅಸಂಭವಾತ್. ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಾಣದ ಆಧಾರದಿಂದ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಜೀವಿಸೋದಿಲ್ವಲ್ಲ. ಯಾರು ಜೀವಾತ್ಮ ತಾನೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಉಸಿರಾಡೋದು ಮಾಡೋದು ಪ್ರಾಣಾಪಾನಗಳಿಂದ ಜೀವಾತ್ಮ ತಾನೇ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬದುಕಿರೋದು. ದೇಹದೊಳಗಡೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಭವವಿಲ್ಲ ಇದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿರೋದು ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಷಯ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಶನಾಯ ಪಿಪಾಸ ಎಲ್ಲ ದಾಟಿದಾನೆ, ಮೀರಿದವನು, ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದವನು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಅದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಎರಡು ಉತ್ತರಗಳು ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ, ರೂಪವು ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಾಣೇನ ಪ್ರಾಣಿತಿ ಅಪಾನೇನ ಅಪಾನಿತಿ ಮೊದಲಾದೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಭವವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜೀವಾತ್ಮ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅವನೇ ಪ್ರಾಣದಿಂದ
ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿರೋದು ಅದರಿಂದಲೇ ಅವನೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನೇ ಹೇಳಿರೋದು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ನಂತರ ಶನಾಯ ಪಿಪಾಸ ರಹಿತನಾದವನು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು. ಹೀಗೆ ಎರಡು ಭೇದವಾಯಿತು, ವಿದ್ಯಾಭೇದ. ಇದು ಬೇರೆ ವಿದ್ಯೆ, ಇದು ಬೇರೆ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದು ಪ್ರತ್ಯೇಗಾತ್ಮನ ವಿಷಯ ಮೊದಲು, ನಂತರ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಉತ್ತರ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಜೀವಿಸಿರೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಸಂಭವವೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತದಿದಂ ಆಶಂಕತೆ. ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತರಾ ಭೂತಗ್ರಾಮೋತ್ ಸ್ವಾತ್ಮನೋ ಅನ್ಯತಾ ಭೇದ ಅನುಪಪತ್ತಿ ಚಿತೇತ್ ಇತಿ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ತದಿದಂ ಆಶಂಕತೆ, ಅದನ್ನ ಆಶಂಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು. ಈ ಆಶಂಕೆಯನ್ನ, ಈ ಸಂದೇಹವನ್ನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಂತರಾ ಭೂತಗ್ರಾಮವತ್ ಸ್ವಾತ್ಮನಃ ಅನ್ಯಥಾ ಭೇದ ಅನುಪಪತ್ತಿ ಇತಿ ಚೇತ್. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನ, ಅಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಾಂತರತ್ವೇನ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರತಿವಚನಂ, ಮೊದಲನೆಯ ಉತ್ತರ. ಪ್ರತಿವಚನ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ. ಸರ್ವಾಂತರ ಅಂತ ಮೊದಲು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಭೂತಗ್ರಾಮವತ್ ಸ್ವಾತ್ಮನಃ, ಭೂತಗ್ರಾಮವಾನ್ ತದಂತರಃ ಸ್ವಾತ್ಮ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಭೂತಗ್ರಾಮವತ್ ಸ್ವಾತ್ಮನಃ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಇರುವವನು ಆತ್ಮನಾದವನು. ಸ್ವಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸರ್ವಾಂತರಃ ಇತಿ ಉಚ್ಯತೆ ಇತಿ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅನ್ಯಥಾ ಯಹ ಪ್ರಾಣೇನ ಪ್ರಾಣಿತಿಯೋ ಅಶನೆಯ ಪಿಪಾಸಾದಿ ಅತೀತಃ ಇತಿ ಪ್ರತಿವಚನ ಭೇದ ಅನುಪಪತ್ತಿ ಇತಿ ಚೇತ್. ಅನ್ಯಥಾ ಭೇದ ಅನುಪಪತ್ತಿ. ಭೇದ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಭೇದ, ಉತ್ತರವು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರೋದು, ಉಪಪನ್ನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಹೇಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮೊದಲು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನು ಜೀವಾತ್ಮನೇ. ಹೀಗೆ ಹೇಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಉತ್ತರವು ಎರಡನೇ ಉತ್ತರವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರೋದು, ಉಪಪನ್ನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಸಕಾರಣವಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಅವರು ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೆವು. ಅತ್ರ ಉತ್ತರಂ ನೇತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೂತ್ರಕಾರರೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು, ಇತಿ ಚೇತ್ ನ. ಅವರು ಒಂದು ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ, ಅದೇ ಪದ, ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ರು, ಉಪದೇಶವತ್. ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾಭೇದವಿಲ್ಲ. ಭೇದ ಅನುಪಪತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅನುಪಪತ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಉಪಪನ್ನವೇ ಆಗಿದೆ. ಉಪದೇಶವತ್ ಇದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಈ ರೀತಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದರಲ್ಲಿ ನ ವಿದ್ಯಾಭೇದ, ನ ಅಂದ್ರೆ ನ ವಿದ್ಯಾಭೇದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಉಭಯತ್ರ ಪರವಿಷಯತ್ವಾತ್ ಪ್ರಶ್ನ ಪ್ರತಿಪಚನಯೋಹೋ. ಪರವಿಷಯತ್ವಾತ್, ಪರವಿಷಯತ್ವ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯ. ಪರಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಪರವಿಷಯ ಇರ್ಬೇಕಿದು, ಪರವಿಷಯತ್ವಾತ್. ಸಂಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗೇ ಇದೆ. ಉಭಯತ್ರ ಪರವಿಷಯತ್ವಾತ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಉಭಯತ್ರ ಪರವಿಷಯತ್ವಾತ್ ಪ್ರಶ್ನ ಪ್ರತಿಪಚನ ಯೋಹೋ. ಎರಡು ಕಡೆಯೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯವೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಉತ್ತರವು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಷಯ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವೇ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಾಂತರಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಪರೋಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರ್ವಾಂತರಃ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು ಪರವಿಷಯವೇ. ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿಯೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಹೇಳಿರೋದು ಅನ್ನೋದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ತಥಾ ಹಿ ಯತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಪರೋಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಯ ಆತ್ಮ ಸರ್ವಾಂತರಃ. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ಶಬ್ದ, ಅದು ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಪರೋಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಹ ಆತ್ಮ ಸರ್ವಾಂತರಃ ಇತಿ ಪ್ರಶ್ನಃ ತಾವತ್ ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಷಯ ಏವ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರೋಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು, ಭಾಷಿಕಾರರು ಇದನ್ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಭಾಷಿಕಾರರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು. ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದಸ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಧಾರಣತ್ವೇಪಿ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಿ ಅಪಿ ಕದಾಚಿತ್ ಉಪಚರಿತ ಪ್ರಯೋಗ ದರ್ಶನಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಬರೀ ಯಹ ಬ್ರಹ್ಮ ಸತೆ ಆತ್ಮ ಸರ್ವಾಸ ಆತ್ಮ ಅಂತರ್ಯಾಮ ಸರ್ವಾಂತರಃ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಯಹ ಬ್ರಹ್ಮ
ಸಹ ಸರ್ವಾಂತರಃ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಸಂದೇಹ ಬರೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಅವನನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗವಿದೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಿ ಅಪಿ ಕದಾಚಿತ್ ಉಪಚರಿತ ಪ್ರಯೋಗ ದರ್ಶನಾತ್. ಉಪಚರಿತ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಇವನಿಗೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನ ಅನಂತವಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಅವನಿಗೆ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗವಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಶಬ್ದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಶಬ್ದ, ಪರಮಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾದದ್ದು. ಮುಖ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಯಾವಾಗಲೂ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದವು ಅದರ ಒಂದು ಗುಣಲೇಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ, ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ, ಉಪಚಾರ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಸಾಧಾರಣತ್ವೇಪಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದವು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾದದ್ದು. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ. ಆದರೂ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನೇ ಅಪಿ ಕದಾಚಿತ್ ಉಪಚರಿತ ಪ್ರಯೋಗ ದರ್ಶನಾತ್. ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವು ಸಲ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಉಪಚಾರದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಭೂಯಾಯ ಕಲ್ಪತೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ತದ್ವ್ಯಾವೃತ್ಯ, ಅದನ್ನ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತ್ಯೇಗಾತ್ಮನ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸತಿ ಪ್ರತ್ಯೇಗಾತ್ಮನಿಗೂ ಔಪಚಾರಿಕ ಪ್ರಯೋಗ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರತಿಪತ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಯತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತಿ ವಿಶೇಷಣಂ ಕ್ರಿಯತೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಪರೋಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಅವರನ್ನು ವಿಶೇಷಿಸಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಪರೋಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಯೋಗವೂ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಯೋಗವೂ ಇಲ್ಲ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಪರೋಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಪರೋಕ್ಷಾತ್ ಮೊದಲಾದ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾದದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂದೇಹವೂ ಇಲ್ಲ. ಅಪರೋಕ್ಷತ್ವಮಪಿ ಸರ್ವದೇಶ ಸರ್ವಕಾಲ ಸಂಬಂಧಿತ್ತು, ಎಲ್ಲಾ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು. ಇದು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ್ದು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ. ಅವನ ಅಣು ಸ್ವರೂಪ ಜೀವಾತ್ಮ. ಅಣುವಾದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಎರಡು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಡೆಯೋದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವನು ತನ್ನ ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನ ಮುಕ್ತರಿಗೂ ನಿತ್ಯರಿಗೂ ಅನಂತವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ಹರಡಿರುತ್ತೆ. ಅವನು ಪರಮಪದದಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ವಿಷಯವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯಬಹುದು ಜ್ಞಾನ ಧರ್ಮಭೂತವಾದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ. ಆದರೆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಮಪದದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿರಕ್ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಅವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ನಡೆಯುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದೇ ಹೊರತು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ಪರಮಪದದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ಅಣು, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ವರೂಪನಾದವನು. ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಹೊರತು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವದೇಶ ಸಂಬಂಧಿತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ಸರ್ವಕಾಲ ಸರ್ವದೇಶ ಸಂಬಂಧಿತ್ವ, ಅದು ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತಿ ಅನಂತತ್ವೇನ ಅವಗತಸ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನಃ ಏವ ಉಪಪದ್ಯತೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾನೆ ಜೀವಾತ್ಮನು. ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವನು. ಎಲ್ಲಾ ದೇಹದಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಪದಾರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಅವನ ಅನಂತತ್ವ ಅನ್ನುವ ಸರ್ವವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್ವಾಂತರತ್ವಂಪಿ, ಅದುವೇ ಅಪರೋಕ್ಷತ್ವಂ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಪರೋಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ, ಅಪರೋಕ್ಷತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮವೇ, ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಸರ್ವಾಂತರತ್ವಮಪಿ ಯಹ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ತಿಷ್ಠನ್ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂತರಃ ಇತಿ ಆರಭ್ಯ. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯೇ ಬರುವ ಪ್ರಮಾಣ ಇದು. ಅವರು ಮುಂದೆ ಗಾರ್ಗಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಾಗ
ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಪೃಥ್ವಿಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಂಚಭೂತಗಳೇನು ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಆತ್ಮನಿ ತಿಷ್ಠನ್ ಆತ್ಮನೋ ಅಂತರಹ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಇರಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಸರ್ವಾಂತರತ್ವ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಅರ್ಥ. ಇತಿ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಣ ಪರಮಾತ್ಮನಃ ಏವ ಸಂಭವತಿ. ಜೀವಾತ್ಮನ ಒಳಗಡೆಯೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಆತ್ಮನ ಒಳಗೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ನಿಯಮನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಸರ್ವಾಂತರತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾದದ್ದು. ಇದೇ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವಚನಮಪಿ ತಥೈವ ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಷಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರು ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆಯ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೊದಲು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರೋಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಯ ಆತ್ಮ ಸರ್ವಾಂತರಃ, ಇಷ್ಟು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಗುಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಇದು ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂದೇಹವೂ ಇಲ್ಲ. ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯವೇ. ಉತ್ತರ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಉತ್ತರವನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಹ ಪ್ರಾಣೇನ ಪ್ರಾಣಿತಿ ಇತಿ ನಿರುಪಾಧಿಕಂ ಪ್ರಾಣನಸ್ಯ ಕರ್ತೃತ್ವಂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಏವ. ನಿರುಪಾಧಿಕವಾದ ಪ್ರಾಣನ ಮಾಡಿಸುವಂತಹದ್ದು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಧರಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು, ದೇಹವನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಉಸಿರಾಡೋದು, ಬದುಕಿರುವಂತಹದ್ದು. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಾತ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸೋನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ನಿರುಪಾಧಿಕವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ, ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಅದು ಇಲ್ಲ, ಅದು ಔಪಾಧಿಕ. ಇವನಿಗೆ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧ ಕರ್ಮದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಕರ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಾಧೀನವಾದ ಆಧಾರ ಅವನಿಗಿಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೂ ಅವನಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಂಡಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗ ಕಡೆಯ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾನೆ, ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಔಪಾಧಿಕವಾದ ಕರ್ಮದಿಂದ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಅವನಿಗೆ ಈ ಕರ್ತೃತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಣನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕರ್ತೃತ್ವ ನಿರುಪಾಧಿಕವಲ್ಲ, ಸೋಪಾಧಿಕವಾದದ್ದು ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಅದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಜೀವಾತ್ಮರುಗಳು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಉಸಿರಾಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಜೀವಾತ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿದ್ರೆ ಅವನು ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಹುಟ್ಟಬಹುದು, ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಪ್ರಾಣಾಧೀನ ಕರ್ತೃತ್ವ ನಿರುಪಾಧಿಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಅವನು ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ, ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಇಲ್ಲ. ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಃ ಸುಷುಪ್ತವು ಪ್ರಾಣನಂ ಪ್ರತಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ಅಭಾವಾತ್. ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇವನು ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕೂ ಏನು ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇದೇ ನಿಯಮನವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಬಹುದೇ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡೋಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರೋ ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಬೋದು, ಒಳಗಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡ್ಬೋದು, ಇದೇನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಜಾಗೃತವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅವನಿಗೆ ಅನೇಕ ಅನುಭವಗಳೆಲ್ಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೆ ಅನುಭವಗಳ ಮೇಲೆ ಉಸಿರೆಲ್ಲ ಅವನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಸುಷುಪ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳಿದಿರೋಲ್ಲ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ. ಅವನು ಉಸಿರಾಡೋದು ಕೂಡ ಅವನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಉಸಿರಾಡ್ತಾನೋ ಇಲ್ವೋ ಏನೋ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಉಸಿರಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ರಾಣದ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇವನಿಗೆ ಪ್ರಾಣದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸೋದು, ಶ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡಿಸೋದಲ್ಲಿ? ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಣನಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸೋದು ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಜೀವಾತ್ಮ ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಜೀವಾತ್ಮನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅಲ್ಲಿ ಇವನ ಸತ್ತೆಯನ್ನ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ. ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಇವನು ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನೇ ಮತ್ತೆ ಎದ್ದು ಬರ್ತಾನೆ, ಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನವನ್ನ. ಆದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿರುಪಾಧಿಕವಾದ ಪ್ರಾಣನ, ಆ ಪ್ರಾಣನಕ್ಕೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವನೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತರಾತ್ಮನಾಗಿ. ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿಯೂ, ಆತ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಅಂತರಾತ್ಮನಾಗಿದ್ದು ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಅವನೇ ಮಾಡಿಸೋದು ಅಂತ ಪ್ರಧಾನ ಕರ್ತೃತ್ವ ಅವನಿಗೆ ಇರೋದು. ಏವಂ ಅಜಾನತಃ
ಉಶಸ್ತೇನ ಏವಂ ಅಜಾನತಾ ಉಶಸ್ತೇನ ಪ್ರಾಣೇನ ಕರ್ತೃತ್ವ ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತಂ ಮನ್ವಾನೇನ. ಪ್ರಾಣನೇ ಕರ್ತೃತ್ವ ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತಂ ಮನ್ವಾನೇನ. ಉಶಸ್ತನಿಗೆ ಇದು ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನ್ ತಿಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಾಣನೇ ಕರ್ತೃತ್ವ ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತಂ, ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅವನು ಉಸಿರಾಡೋದು ಜೀವಾತ್ಮ, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕರ್ತೃತ್ವ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಯಾರು ಇದು ಪ್ರಾಣನಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗ್ತಾರೆ? ನಿರುಪಾಧಿಕವಾದ ಪ್ರಾಣನ ಯಾರು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಲೇ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಅದು ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದು ಪ್ರಾಣ ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇದೆ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳು. ಯಹ ಪ್ರಾಣೇನ ಪ್ರಾಣಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದು ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಃ ಅಪಿ ಸಾಧಾರಣತ್ವಂ ಪ್ರತಿವಚನಸ್ಯ ಮತ್ವ. ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಿಗೂ ಇದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಮಾನವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ತಾನೇ ಉಸಿರಾಡ್ತಾನೆ, ಉಸಿರಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ಯಾರಿಗಿದೆಯೋ ಅವ್ರಿಗೂ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರು ಪ್ರತ್ಯೇಗಾತ್ಮನಿಗೂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರತ್ಯೇಗಾತ್ಮನೇನ ಹೇಳ್ತಿದಾರೋ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು ಅಂತ ತಿಳಿದು ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಸಂತೋಷ, ಅವ್ರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ. ಅತುಷ್ಟೇನ, ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರು. ಪುನಃ ಪೃಷ್ಟ, ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕಥ ಮಹಾತ್ಮ ಸರ್ವಾಂತರಃ, ಯಾರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಆಗ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಃ ವ್ಯಾವೃತ್ತಂ ನಿರುಪಾಧಿಕತ್ವೇನ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ಕರ್ತಾರಂ ಪರಮಾತ್ಮನು ಆಹ. ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಅವನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿ ನಿರುಪಾಧಿಕತ್ವೇನ ಪ್ರಾಣನಸ್ಯ ಕರ್ತಾರಂ ಪರಮಾತ್ಮಾನಂ. ನಿರುಪಾಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾಣನವನ್ನು ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾರ ಕರ್ತೃತ್ವವಿದೆಯೋ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನ ದೃಷ್ಟೇಹೇ ದ್ರಷ್ಟಾರಂ ಪಶ್ಯೇಹೇ ಇತ್ಯಾದಿನ. ದೃಷ್ಟೇಹೇ ದ್ರಷ್ಟಾರಂ ಪಶ್ಯೇಹೇ, ನೋಡುವುದನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವನನ್ನ ನೀನು ಪ್ರಾಣನ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ. ಅವನಲ್ಲ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾ ದೃಷ್ಟೇಹೇ ದ್ರಷ್ಟಾರಂ ಪಶ್ಯೇಹೇ, ಯಾರು ನೋಡ್ತಾನೋ ಅವನನ್ನೇ ಅವನನ್ನೇ ನೀನು ತಿಳಿಬೇಡ, ಅವನನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಡ, ಅವನನ್ನ ತಿಳಿಬೇಡ, ಅವನನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವನನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇಂದ್ರಿಯಾಧೀನಾನಾಂ ದರ್ಶನ ಶ್ರವಣ ಮನದ ವಿಜ್ಞಾನಾನಾಂ ಕರ್ತಾರಂ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಾನಂ. ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕರ್ತೃತ್ವವಿದೆ? ಇಂದ್ರಿಯಾಧೀನವಾದ ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನ ದರ್ಶನ, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಾಧೀನವಾದಂತಹ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇವನಿಗೆ ಇರೋದು. ಆ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನನ್ನ ಪ್ರಾಣನಸ್ಯ ಕರ್ತೃತ್ವೇನ ಮುಕ್ತಃ ಇತಿ ನ ಮನ್ವೀಥಾಹ. ಪ್ರಾಣದಕ್ಕೂ ಅವನೇ ಕರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ ನೀನು, ಆ ರೀತಿ ತಿಳಿಬೇಡ. ಹೇಳುದು ದೃಷ್ಟೇಹೇ ದ್ರಷ್ಟಾರಂ ಪಶ್ಯೇಹೇ ನಮತೇಹೇ ಮಂತಾರಂ ಮನ್ವೀಥಾಹ ವಿಜ್ಞಾತೇಹೇ ವಿಜ್ಞಾತಾರಂ ವಿಜಾನೀಯ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ನೀನು ಹಾಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಡ. ಅವನನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಂದ್ರಿಯಾಧೀನವಾದ ಶ್ರವಣ ಮನನ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ದರ್ಶನ ಶ್ರವಣ ಮನನ ಮೊದಲಾದ್ದೆಲ್ಲ, ಅವನನ್ನ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡ. ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅವನನ್ನಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ. ಅವನೇ ಪ್ರಾಣದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡ. ಪ್ರಾಣೇನ ಪ್ರಾಣಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನು, ಕರ್ತ ಆದವನು ಅವನೇ ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಡ. ಅವನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ತಸ್ಯ ಸುಷುಪ್ತಿ ಮೂರ್ಛಾದೋ ಪ್ರಾಣನಾದೇಹೇ ಅಕರ್ತೃತ್ವಾತ್. ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಮೂರ್ಛೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾಣನಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಕ್ಕೆ ನ ದೃಷ್ಟೇಹೇ ದ್ರಷ್ಟಾರಂ ಪಶ್ಯೇಹೇ. ಯಾರನ್ನ ಹೇಳಿದ್ನೋ ಪ್ರಾಣೇನ ಪ್ರಾಣಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋನು ನ ದೃಷ್ಟೇಹೇ ದ್ರಷ್ಟಾರಂ ಪಶ್ಯೇಹೇ, ಅವನು ಜೀವಾತ್ಮನಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ರು. ಅದು ಹೇಳಿ ಇದು ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ತೈತಿರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಬಹುದು. ಓಖೇವಾನ್ಯಾತ್ ಕಃ ಪ್ರಾಣ್ಯಾತ್ ಯದೇಶಾಕಾಶಾನಂದೋ ನ ಸ್ಯಾತ್ ಏಷಕ್ಯೇವಾನಂದ ಯಾತಿ. ಕಹ ಇವ ಅನ್ಯಾತ್, ಅನ್ಯಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಹ ಕೋಹ್ಯೇವ ಅನ್ಯಾತ್, ಬದುಕ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅನ ಅಂದ್ರೆ ಉಸಿರಾಡೋದು, ಜೀವಿಸೋದು ಅಂತ. ಅನ ಪ್ರಾಣ ಆಗುತ್ತೆ, ಅನ ವ್ಯಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣದ ಕೆಲಸ, ಜೀವಿಸೋದು, ಉಸಿರಾಡೋದು, ಬದುಕಿರೋದು ಅಂತ. ಕೋಹ್ಯೇವ ಅನ್ಯಾತ್ ಕಹ ಪ್ರಾಣ್ಯಾತ್. ಯಾರು ಉಸಿರಾಡಕ್ತಾನೆ ಸಾಧ್ಯ, ಯಾರು ಬದುಕಿರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಪ್ರಾಣದಿಂದ?
ಯದೇಶ ಆಕಾಶ ಆನಂದ ನ ಸ್ಯಾತ್. ಆನಂದಮಯ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನು ಸ್ವಚ್ಛ ಸ್ವರೂಪನಾದವನು ಆಕಾಶನಂತೆ, ಅಥವಾ ಆಕಾಶ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಆಸಮಂಚಾತ್ ಕಾಶತೆ. ಈ ಆನಂದಮಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನಿಂದ ಹೋದಿದ್ರೆ ಯಾರು ತಾನೇ ಬದುಕಿರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಯಾವ ತಾನೇ ಉಸಿರಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಯಾರು ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೈತಿರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತೆ. ಇತಿ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಾಣದ ಹೇತುತ್ವಂ ಹಿ ಪರಮಾತ್ಮನಃ ಏವ ಅನ್ಯತ್ರ ಶ್ರುತಂ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾಣನಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾದವನು. ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಾಣನ ಹೇತುತ್ವಂ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬದುಕಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದವನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅನ್ನೋದು ಕೋಹ್ಯೇವ ಅನ್ಯಾತ್ ಕಹ ಪ್ರಾಣ್ಯಾತ್. ಯದೇಶ ಆಕಾಶ ಆನಂದೋ ನ ಸ್ಯಾತ್. ಅವನಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಯಾರು ತಾನೇ ಬದುಕಿರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಯಾರು ತಾನೇ ಉಸಿರಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಣೇನ ಪ್ರಾಣಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನು ದೃಷ್ಟೇ ದ್ರಷ್ಟಾರಂ ಪಶ್ಯೇಹೇ. ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ಇಂದ್ರಿಯಾಧೀನವಾದ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ, ಇಂದ್ರಿಯಾಧೀನವಾದ ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ. ಶ್ರವಣೇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಕೇಳೋನು ಜೀವಾತ್ಮ, ಚಕ್ಷುರೇಂದ್ರಿಯಿಂದ ನೋಡೋನು ಆ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರು ದ್ರಷ್ಟವ್ಯ ಶ್ರೋತವ್ಯ ಮಂತವ್ಯ ಅಂತ ಶ್ರುತಿಲಿ ಹೇಳಿದ್ಯೋ ಅವನನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ರು ಅವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಶ್ನ ಪ್ರತಿವಚನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಷಯೇ. ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಒಂದು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಉಶಸ್ಥರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರೋಕ್ಷಾತ್ ಅನ್ನುವ ವಿಶೇಷಣದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನೇ, ಸರ್ವಾಂತರಃ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಅದೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯೇ ಬರುತ್ತೆ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ. ಅಂತ ಉಶಸ್ಥರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯ. ಇವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಉತ್ತರವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣೇನ ಪ್ರಾಣಿತಿ ದೃಷ್ಟೇಹ ದ್ರಷ್ಟಾರಂ ಪಶ್ಯೇಹೇ, ಇದೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯವೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲನೆಯ ಉಶಸ್ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಎರಡು ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಷಯ, ಜೀವಾತ್ಮ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೊದಲು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿ, ನಂತರ ಕಹೋಳರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಅದರ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಉತ್ತರೇ ಅಪಿ ಅಶನಾಯಾದಿ ಅತೀತತ್ವಸ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಸಾಧಾರಣತ್ವಾತ್. ಉತ್ತರೇ ಅಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ನಂತರವೂ. ಕಹೋಳರ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅಶನಾಯಾದಿ ಅತೀತತ್ವಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿವಿಲ್ಲದೆ ಇರೋವನು, ಅಶನಾಯ ರಹಿತನಾದವನು ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿವಿಲ್ಲದವನು, ವಿಪಾಸ ಇಲ್ಲದವನು ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲದವನು, ಶೋಕ ಮೋಹ ಮೃತ್ಯು ಜರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದವನು, ಇದೆಲ್ಲ ಅಶನಾಯಾದಿ ಅತೀತತ್ವಂ, ಅದೆಲ್ಲ ಮೀರಿದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದವನು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಸಾಧಾರಣತ್ವಾದ, ಅವನಿಗೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾದದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಭಯತ್ರ ಅತಃ ಅನ್ಯದಾರ್ಥಂ ಇತಿ ಉಪಸಂಹಾರ ಏಕರೂಪ. ಎರಡು ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅತಃ ಅನ್ಯದಾರ್ಥಂ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ದುಃಖವೇ, ಯಾವುದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಖವಿಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ಸುಖ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ದುಃಖವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದುವೇ ದುಃಖ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ದುಃಖ ಅತಃ ಅನ್ಯತ್ ಆರ್ತಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲವಾದದ್ದು ಅದುವೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬರೋದು, ಆನಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದ, ಅನುಕೂಲವಾಗಿರೋದು ತಿಳಿದು ಬರೋದು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಪಾನುಕೂಲ ಇಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ, ಅದು ದುಃಖ ಮಿಶ್ರವಾಗಿದೆ. ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, ದುಃಖ ಪರ್ಯವಸಾನ, ದುಃಖ ಮಿಶ್ರತ್ವ, ದುಃಖ ಹೇತುತ್ವ, ದುಃಖೋದರ್ಕತ್ವ, ಇದೆಲ್ಲ ದೋಷಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆನಂದ ಅಥವಾ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಸುಖವಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ಭೂಮಾತ್ವೇವ ಸುಖಂ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಶ್ರುತಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಭೂಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅತಿಶಯವಾದ ಸುಖ ಸ್ವರೂಪನಾದವನು, ನಿರತಿಶಯ ಸುಖ ಸ್ವರೂಪನಾದವನು. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಆರ್ತಂ ದುಃಖ, ಅತಃ ಅನ್ಯತ್ ಆರ್ತಂ ಇತಿ ಉಪಸಂಹಾರ ಚ ಏಕರೂಪ. ಎರಡು ಕಡೆಯೂ ಅದೇ ಉಪಸಂಹಾರ, ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದಲೇ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಅವರ ಉತ್ತರವನ್ನ. ಮೊದಲು ಸರಿ ಹೇಳಿದಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಾಣೇನ ಪ್ರಾಣಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೃಷ್ಟೇ ದ್ರಷ್ಟಾರಂ ಪಶ್ಯೇಹಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅತಃ ಅನ್ಯತ್ ಆರ್ತಂ. ಎರಡನೇ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕಹೋಳರಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಶನಾಯ ಪಿಪಾಸಾದಿ ಅತೀತತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿ
ಅತಃ ಅನ್ಯದ ಅರ್ಥಂ. ಉಪಸಂಹಾರವು ಏಕರೂಪ, ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಷಯ, ಉತ್ತರವು ಎರಡು ಕಡೆಯೂ ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಷಯ. ಉಪಸಂಹಾರವು ಏಕರೂಪವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಶ್ನ ಪ್ರತಿವಚನ ಆವೃತ್ತಿಸ್ತು. ಈಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಉತ್ತರ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವರು? ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದೇ ಉತ್ತರ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯವೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣೇನ ಪ್ರಾಣಿತಿ ನ ದೃಷ್ಟೇ ದೃಷ್ಟಾರಂ ಅಂತ ಮೊದಲಾದ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಶನಾಯ ಪಿಪಾಸ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ತಾನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉತ್ತರ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವರು ಅನ್ನೋದು ಸಂಶಯ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಎರಡು ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯವೇ ಆದರೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಎರಡು ಉತ್ತರವು. ಉತ್ತರ ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ? ಅದುವೇ ಭೇದ ಅನುಪಪತ್ತಿ ಅಂತ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನ ಪ್ರತಿವಚನ ಆವೃತ್ತಿಸ್ತು. ರಿಪಿಟೇಷನ್. ಆವೃತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನವೂ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಉತ್ತರವೂ ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರು ಇವರು. ಕೃತ್ಸ್ನ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಾಣನ ಹೇತೋಹೋ ಪರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಅಶನಾಯಾದಿ ಅತೀತ ಪ್ರತಿಪಾದನ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾಣನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅಶನಾಯಾದಿ ಅತೀತನಾದವನು. ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಇನ್ನೊಂದು ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಗುಣವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಅದರ ಜೊತೆ ಇನ್ನು ಸಂದೇಹವಿರಬಹುದೋ ಏನೋ, ಖಗೋಳರು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸೋಣ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಶನಾಯಾದಿ ಅತೀತತ್ವ ಹೇಳಿದಾಗ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂದೇಹವಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಇದು ಬೇರೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಇದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹಾಗಲ್ಲ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಜೀವಾತ್ಮನ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವನ ಅಸಾಧಾರಣ ಧರ್ಮ ಅಶನಾಯಾದಿ ಪಿಪಾಸ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅದರಿಂದ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಾಂತದೊಡನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ. ತತ್ರ ದೃಷ್ಟಾಂತಮಾಹ ಉಪದೇಶವತ್. ಇದು ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉಪದೇಶವತ್. ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರಣ ಯಾವ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಮೊದಲು ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಎರಡನೇ ಸತಿ ಅದೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಅನೇಕ ಕಡೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಅವರು ತಿಳಿದು ಇವ್ರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡು ಇದು ಉಪದೇಶವತೆ ಎರಡು ಸತಿ ಹೇಳಿದಾಗ್ಲೂ ಇದು ವಿದ್ಯಾಭೇದ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅನೇಕ ಕಡೆ ಹೀಗೆ ಉಪದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಅದು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಅಲ್ಲ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅನೇಕ ಕಡೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉತ್ತರಗಳು ಅನೇಕ ಸತಿ ಹೇಳಿರುವಾಗ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಗುಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಾದರಾಯಣರು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಉಪದೇಶವತ್ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನ. ಉಪದೇಶ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸದ್ವಿದ್ಯಾಯಾಮ್, ಸದ್ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣ ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೊದಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರ ಉದ್ಧಾರಕರು ಶ್ವೇತಕೇತುವಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಆದೇಶನನ್ನ ತಿಳಿದಿಯೋ? ಯಾರನ್ನು ತಿಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಬಹುದು, ಅವನು ತಿಳಿದಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಉತ ತಮಾದೇಶಮ ಪ್ರಾಕ್ಷ್ಯೋ ಏನ ಅಶ್ರುತಂ ಶ್ರುತಂ ಭವತಿ ಅಮತಂ ಮತಂ ಭವತಿ ಅವಿಜ್ಞಾತಂ ವಿಜ್ಞಾತಂ ಭವತಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಕೇಳದೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ದಂಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ತಿಳಿದೇ ಇರೋದೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಂಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದೇಶನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ಅದನ್ನ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಶ್ವೇತಕೇತು ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಉದ್ಧಾರಕರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಅವರು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಇತಿ ಪ್ರಕ್ರಾಂತೆ ಸದುಪದೇಶೆ ಸತ್ ಶಬ್ದನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯವಾದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸದೇವ ಸೌಮ್ಯ ಇದಮಗ್ರ ಆಸೀತ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು ಅವರು. ಮೊದಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಆದೇಶನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ಯಾ? ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಬಹುದು, ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಬಹುದು. ಯಾವ್ದು ತಿಳಿದು ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿದಾಗ, ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ತಿಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಯಥಾ ಏಕೇನ ಮೃತ್ಪಿಂಡೇನ ಸರ್ವಂ ಮೃಣ್ಮಯಂ ವಿಜ್ಞಾತಂ ಸ್ಯಾತ್
ವಾಚಾರಂಭಣಂ ವಿಕಾರೋ ನಾಮಧೇಯಂ. ಇದು ಒಂದು ಮಣ್ಣನ್ನು ತಿಳಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಆದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಬಹುದೋ, ಎಲ್ಲವೂ ಮಣ್ಣು ಒಂದು ದ್ರವ್ಯವೇ, ಮೃತಿಕೇತ್ಯೇವ ಸತ್ಯಂ. ಆ ದ್ರವ್ಯ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದೇ ಮಣ್ಣೆ, ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಆದ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುವ ದ್ರವ್ಯ ಮಣ್ಣೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಆಕಾರ, ರೂಪ, ಅದರ ಹೆಸರು, ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಇದು ಎಲ್ಲ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಪದಾರ್ಥ ಅದೇ ದ್ರವ್ಯ, ಅದೇ ಮಣ್ಣು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಮೃಣ್ಮಯ, ಅದು ಮೃಣ್ಮಯವೇ. ಆಚಾರಂಭಣಂ ವಿಕಾರೋ ನಾಮಧೇಯ. ವಿಕಾರ ನಾಮಧೇಯ ಎಲ್ಲ ಆಗುವುದು, ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುತ್ತೆ. ಅವಸ್ಥೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ್ ತಿಳಿಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯೋದು? ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ, ಏನಾಗಿತ್ತು, ಹೇಗೆ ಒಂದನ್ನು ತಿಳಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಅವನು. ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದನ್ನು ತಿಳಿದ್ರೆ? ಇದೆಲ್ಲ ಸಚ್ಛಬ್ದ ವಾಚ್ಯವೇ ಆಗಿತ್ತು ಮೊದಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸದೇವ ಸೌಮ್ಯ ಇದಂ ಅಗ್ರೇ ಆಸೀತ್. ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಸಚ್ಛಬ್ದ ವಾಚ್ಯವಾದ ಪದಾರ್ಥವಾಗಿತ್ತು. ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲು ಸತ್ತಂತಾನೆ ಹೇಳಲ್ಪಡೋದು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಆಗಲೂ ಇತ್ತು, ಸಚ್ಛಬ್ದ ವಾಚ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಚ್ಛಬ್ದ ವಾಚ್ಯವಾದವನು ಪರಮಾತ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ತೇಜಸ್ಸು, ಅಪ್ಪು, ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಸುಷುಪ್ತಿಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸುಷುಪ್ತಿಯ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಚೇತನರೆಲ್ಲ ಮೊದಲು ಅಚೇತನದ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಅವನಿಂದಲೇ ಸೃಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ತೇಜಸ್ಸು, ಅಪ್ಪು, ಅನ್ನ, ಪಂಚಭೂತಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೇಳಿ ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತ ಆಕಾಶ, ವಾಯು ಮೊದಲಾದ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಚೇತನ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅವನಿಂದಲೇ ಸೃಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಜೀವಾತ್ಮರುಗಳ ವಿಷಯ ಹೇಳುವಾಗ ಸುಷುಪ್ತಿಯ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅವನನ್ನೇ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತಾರೆ, ಅವನಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ಜೀವಾತ್ಮರುಗಳಿಗೂ ಅವನೇ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅವರು. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ? ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಸತ ಸಂಪದ್ಯ ನವಿದುಹು ಸತ ಸಂಪದ್ಯಾಮಹ ಇತಿ, ಸತ ಆಗತ್ಯ ನವಿದುಹು ಸತ ಆಗಚ್ಛಾಮಹ ಇತಿ. ಸೇರಿದ್ರು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಅವನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರು ಅವನಿಂದ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತಾನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅವನೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕಾರಣ. ಸನ್ಮೂಲಾಹ ಸೌಮ್ಯ ಇಮಾಹ ಸರ್ವಾಹ ಪ್ರಜಾಹ ಸದಾಯತನಾಹ ಸತ್ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಹ ಯಶೋ ಅಣಿಮಾ ಐತದಾತ್ಮ್ಯಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ತತ್ಸತ್ಯಂ ಸ ಆತ್ಮ ತತ್ವಮಸಿ ಅಂತ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಷುಪ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಅವನು ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತಾರಪ್ಪ, ಅವನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವನೇ ಜಗತ್ ಕಾರಣ, ಅವನು ಒಬ್ಬನು ತಿಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಅಂದ್ರೂ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ಭಗವಾನ್ ಸ್ವೇವಮೇ ತತ್ ಬ್ರವೀತು. ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ. ಹೇಗೆ ಒಂದು ತಿಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಚ್ಛಬ್ದ ವಾಚ್ಯ ಅಂತ ತಿಳಿದ್ರೆ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಭೂಯ ಏವಮ ಭಗವಾನ್ ವಿಜ್ಞಾಪಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ. ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ 9 ಸತಿ ಕೇಳ್ತಾರ ಅವರು. ಆಗ ಅವರು ಶೋಣಿಮಾಯ್ತದಾತ್ಮ ವಿಜಂ ಸರ್ವಂ ತತ್ ಸತ್ಯಂ ಸ ಆತ್ಮ ಇದನ್ನು 9 ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ 9 ಸತಿ ಹೇಳುವಾಗ್ಲೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬೇರೆ 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 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸತಿ ಒಂದು ವೃಕ್ಷದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಒಂದು ಬೀಜವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ ಬಾ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅದರೊಳಗಡೆ ಏನಿದೆ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬೀಜಗಳಿದೆ, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ 2 ಭಾಗ ಮಾಡು, ಅದರೊಳಗಡೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ. ಏನು ಕಾಣದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಈ ವೃಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮಹಾನ್ ನೆಗ್ರೋಧ ತಿಷ್ಠತಿ. ನೆಗ್ರೋಧ ವೃಕ್ಷ ಏನು ಕಾಣಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ, ಅದರಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಈ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇರುತ್ತೆ. ಬೀಜದ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನೊಡನೆ ಹೋಗಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಸೇರಿರುತ್ತೆ. ಅವನು ಪ್ರಪಂಚವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಬೀಜದಿಂದ ಈ ವೃಕ್ಷ ಬಂದಾಗ ಕೊಂಬೆಗಳೇನು, ಪುಷ್ಪವೇನು, ಎಲೆಗಳೇನು, ಹೂವೇನು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಷ್ಟು ವಿಧವಾಗಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಭೂಯೇವ ವಿಜ್ಞಾಪಯಿತು. ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅವನು ನೋಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ? ಅವನು ಒಂದು ಉಪ್ಪು ತಗೊಂಬ ಅಂದ್ರು, ನೀರಿಗೆ ಹಾಕು. ಸರಿ 2 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಆಚಮನ ಮಾಡು, ಮಧ್ಯದಿಂದ ಆಚಮನ ಮಾಡು, ಕೆಳಗಡೆ ಆಚಮನ ಮಾಡು. ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಉಪ್ಪೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಉಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದುಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ತೆಗೆದುಕೊಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ. ಎಲ್ಲಿದೆ? ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದು ಸತಿಯೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬೇರೆ 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 ಅವನ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಗುಣಗಳನ್ನ, ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ, ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಏಕ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ
9 ಸರಿ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಭೂಯೇವ ಭಗವಾನ್ ವಿಜ್ಞಾಪಯಿತು, ಭೂಯೇವ ಭಗವಾನ್ ಭೂಯಮ ಏವ ಮಾ ಭಗವಾನ್ ವಿಜ್ಞಾಪಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಈ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದೇ ಸತಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಉತ್ತರಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾಭೇದವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾಭೇದವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಸಚ್ಛಬ್ದವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯವೇ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿರೋದು. ಆ ಸಚ್ಛಬ್ದವಾಚ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯವನ್ನು, ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಗುಣಗಳನ್ನ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶವತ್, ಸೂತ್ರಕಾರರು ಸುಮ್ಮನೆ ಉಪದೇಶವತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾವ ಉಪದೇಶ ಎಲ್ಲಿ, ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಅದನ್ನ ತದ್ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗುರುತಿಸಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಭೂಯ ಏವ ಪ್ರಶ್ನಸ್ಯ ಏಷಃ ಅಣಿಮ ಇತದಾತ್ಮ್ಯಮಿದಂ, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅವನೇ ಆತ್ಮ, ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಅವನನ್ನ ಆತ್ಮನಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವುದು ಸತ್ಯ. ಏತದಾತ್ಮಕತ್ವಂ ಸತ್ಯಂ, ಅವನೇ ಐತದಾತ್ಮ್ಯಂ ಅನ್ನೋದು ಸತ್ಯ. ಸಹ ಆತ್ಮ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಹೇಳಿ, ಸಹ ತತ್ ಸತ್ಯಂ ತತ್ ತ್ವಮಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ತತ್ ತ್ವಮಸಿ, ನೀನು ಅವನನ್ನೇ ಆತ್ಮನಾಗಿ ಹೊಂದಿದೀಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಇತಿ ಪ್ರಚಿವಚನಸ್ಯ ಭೂಯೋ ಭೂಯ ಆವೃತ್ತಿ, ಮತ್ತೆ 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 ರಿಪಿಟೇಷನ್, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿರೋದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ತತಃ ಸತಃ ಬ್ರಹ್ಮಣ, ಈ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ಆವೃತ್ತಿ ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸತಃ ಬ್ರಹ್ಮಣ ತತ್ತನ್ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಪಾದನಾಯ ದೃಶ್ಯತೆ. ಆಯಾ ಮಹಾತ್ಮ್ಯಗಳನ್ನ, ಮಹಾತ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಹಾತ್ಮ್ಯಗಳು, ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ 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 ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಉತ್ತರಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉತ್ತರ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ? ಇದನ್ನೇ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅದುವೇ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತತ್ವಮಸಿ ತತ್ವಮಸಿ ಅನ್ನೋದೇ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಒಂದೇ ತರ ಬಂದಿದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿ ಅದು ತತ್ವಮಸಿ 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 ಅಂತಾನೆ ಉಪಸಂಹಾರ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆಯು ಒಂದೊಂದು ಖಂಡದಲ್ಲಿಯೂ ಹೀಗೆ 9 ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಾತ್ಮ್ಯಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ವಿಶೇಷವಾದ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ರೀತಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭೇದವಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಸದ್ವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ವಿದ್ಯೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ಅತಃ ಏಕಸ್ಯೈವ ಸರ್ವಾಂತರಭೂತಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣ, ಒಬ್ಬನೇ ಆದ ಸರ್ವಾಂತರನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಕೃತ್ಸ್ನ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಾಣನ ಹೇತುತ್ವ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಪ್ರಾಣನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಿಕೆ, ಮತ್ತೆ ಅಶನಾಯಾದಿ ಅತೀತತ್ವ, ಅಶನಾಯ ಪಿಪಾಸೆ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀರಿದವನು, ರಹಿತನಾದವನು ಅಂತ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯನ್ನ ರೂಪೈಕ್ಯಾತ್ ವಿದ್ಯೈಕ್ಯಂ, ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಭೇದವಿಲ್ಲ, ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ಸಂಯೋಗ, ರೂಪ, ಚೋದನ ಮತ್ತೆ ಆಖ್ಯ, ಇದು 4 ಒಂದೇ ಇರಬೇಕು. 2 ವಿದ್ಯೆಗಳು ಒಂದೇ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಚೋದನ ಇದೆಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಬಂತು. ರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಪಾಸ್ಯ, ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಾಸ್ಯವಾದ ಪದಾರ್ಥದ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವಗಳೆಲ್ಲ ರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ. ಉಪಾಸ್ಯವಾದ ಪದಾರ್ಥದ ರೂಪವೇನು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಮೊದಲು ಹೇಳಿದಾಗ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣನ ಪ್ರಾಣನ ಕರ್ತೃತ್ವ, ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಾಣನ ಕರ್ತೃತ್ವ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಶನಾಯಾದಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಬಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಗಾತ್ಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ರೂಪ ಎಲ್ಲ ಭೇದ ಆಗೋಯ್ತು, ಉಪಾಸ್ಯವೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಗುಣಗಳು ಹಾಗೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಗುಣ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದವನು, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಗುಣ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದವನು, ದಹರ ವಿದ್ಯೆ ಸದ್ವಿದ್ಯೆ ಮೊದಲಾದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಣಗಳಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದವನ್ನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವಾಗ ರೂಪ ಭೇದವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 2ರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಪರೋಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರ್ವಾಂತರ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಗುಣಗಳನ್ನ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ 2 ಉತ್ತರಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಬ್ರು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಒಬ್ರು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಖಗೋಳರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಉತ್ತರ ಉಶಸ್ಥರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಉಶಸ್ಥರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಉತ್ತರ ಖಗೋಳರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 2ನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒಂದೇ ವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರೂಪದಲ್ಲಿ
ಭೇದವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾಭೇದವಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯೈಕ್ಯಂ, ಒಂದೇ ವಿದ್ಯೆ ಎರಡು ಕೂಡ. ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಕ್ಷೇಪ, ಅತಸ್ಯಾತ್, ಹೀಗೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸಂದೇಹ ಬರಬಹುದು, ಆಕ್ಷೇಪ. ಯದ್ಯಪಿ ಉಭೇ ಪ್ರಶ್ನ ಪ್ರತಿವಚನೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯೇ, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ವಿಷಯವೇ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆದರೂ ತಥಾಪಿ ವಿದ್ಯಾಭೇದ ಅವರ್ಜನೀಯ, ಆದರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏಕತ್ರ ಸರ್ವಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಾಣನ ಹೇತುತ್ವೇನ ಉಪಾಸ್ಯಂ, ಇತರತ್ರ ಅಶನಾಯಾದೀತಿತ್ವೇನ ಉಪಾಸ್ಯ ಗುಣಭೇದೇನ ರೂಪಭೇದಾತ್. ಉಪಾಸ್ಯನ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಮೊದಲು ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಗಾತ್ಮ ಆಮೇಲೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಸಂದೇಹ ಬಂತು. ಪ್ರತ್ಯೇಗಾತ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯ ಪ್ರಶ್ನ, ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯವೇ ಉತ್ತರವು. ಎರಡನೆಯು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ವಿಷಯ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾದವನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಅದನ್ನ ಮೊದಲು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ರು. ಆಗಿದ್ರೂ ವಿದ್ಯಾಭೇದ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬೇರೆ ಗುಣ ವಿಶಿಷ್ಟತ್ವ, ಇಲ್ಲಿಯೇ ಬೇರೆ ಗುಣ ವಿಶಿಷ್ಟತ್ವ, ಎರಡು ರೂಪ ಭೇದ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಅದರ ಸರ್ವಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಾಣನ ಹೇತುತ್ವ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಾಸ್ಯ, ಅಶನಾಯಾದಿ ಅತೀತನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಉಪಾಸನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಉಪಾಸನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ರೂಪ ಮತ್ತೆ ಇವು ಬೇರೆ ಆಯ್ತು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವರು ಕೂಡ ಬೇರೆ, ಭ್ರಷ್ಟೃ ಭೇದಾಚ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಭ್ರಷ್ಟೃ ಭೇದ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಭೇದವಿದೆ, ಭ್ರಷ್ಟೃ ಭೇದವೂ ಇದೆ. ಕೇಳವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅವರು ಬೇರೆ ಆಯ್ತರು. ಎರಡು ಬೇರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯೆಗಳೇ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಪೂರ್ವತ್ರ ಹಿ ಉಷಸ್ತಃ ಪೃಷ್ಟ, ಉತ್ತರತ್ರ ಕಹೋಳ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದರು, ಉಪಾಸ್ಯನ ಗುಣಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎರಡು ಕಡೆಯೂ. ಹೇಗೆ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದವಿದ್ರೆ, ದಹರ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದಹರಾಕಾಶ ಅಪಹತಪಾತ್ಮಜ್ಞಾದಿ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದವನು ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದು, ಭೂಮ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮ ಗುಣ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದವನು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸದ್ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಚ್ಛಬ್ದನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುಣಭೇದದಿಂದ ಉಪಾಸ್ಯ ಭೇದವಾಗಿ ರೂಪಭೇದವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ 32 ವಿದ್ಯೆಗಳು ಬಂದಿರೋದು. 32 ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಗುಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಫಲ ಒಂದೇ, ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ವಿದ್ಯೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಅಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಲಕ್ಷಣವಾದ ಫಲ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಪರಮಪದ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಫಲ ಒಂದೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ, ಅಪುನರಾವೃತ್ತಿ ರೂಪವಾದ ಫಲ. ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ, ಅನಿತ್ಯವಾದ ಫಲ, ಅದನ್ನ ಪರಿಮಿತವಾದ ಫಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದೇ ಕರ್ಮನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ 100 ಸತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಫಲ ಪರಿಮಿತವಾಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಫಲ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಅಶ್ವಮೇಧ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ, ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಲಕ್ಷಣವಾದ ಮೋಕ್ಷ ಫಲ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅದೇ ಫಲ. ಆದರೆ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಣವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಉಪಾಸನೆಗಳು 32 ವಿಧವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದೆರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಬಂತು. ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸರ್ವಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಾಣನ ಹೇತುತ್ವ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಶನಾಯಾದಿ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ. ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಬಂದಿದೆ, ಕೇಳುವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಭ್ರಷ್ಟೃ ಭೇದವೂ ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭೇದವೇ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಸಂದೇಹ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವ್ಯತಿಹಾರ ವಿಶಿಂಶಂತಿ ಇತರವತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯತಿಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಸಂಹಾರ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಬ್ಬರು ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತದೊಡನೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಯೋನಿತ್ಯಮೋಹತರಿತರಾಣಿತನಾಯಮೇನೆ ಅಸ್ಮದ್ಗುರು ಭಗವತೋಸ್ತಿರೇಕ ಸಿಂಧೋ ರಾಮಾನುಜಸ್ಯ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ಓಂ ಶನ್ನೋ ಮಿತ್ರಶ್ಯಂ ವರುಣಃ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ವರ್ಯಮಾ ಶನ್ನ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣುರುಕ್ರಮಃ. ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಸ್ತೆ ವಾಯೋ ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಾವಾದಿಶಂ ಪ್ರಥಮವಾದಿಶಂ ಸತ್ಯಮವಾದಿಶಂ ತನ್ಮಾಮಾವೀತ್ ತದ್ವಕ್ತಾರಮಾವೀತ್ ಮಾಮಾವೀತ್ ವಕ್ತಾರಂ.
ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.